Well, right now the vessel is almost out of the final chamber. So our canal pilot steps outside again on the bridge, the balcony there over the center wall, to give the proper indications to the operators of the total locomotives. And here we go, listos. Nos preparamos para que el barco haga su salida. And the vessel getting ready to move. ఇప్పుడు ఆ వెజల్ వస్తుంది. ఇందాక చాలా దూరంగా ఉండేది, ఇప్పుడు ఆ వెజల్ అలాగ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోకి. ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు అలాగే ఇందులో కూడా వాటర్ ఇప్పుడు రేజ్ అవుతుంది. ఇక్కడున్న కాలువలో కూడా రేజ్ అవుతుంది. ఈ రేజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ షిప్ ఇంకో దాన్ని దీంట్లో తీసుకొస్తారనమాట, ఇంకో షిప్. ఆ షిప్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు చెప్పాను కదా ఇందాక, వాటర్ అంతా డౌన్ బాగా కిందకి వెళ్తుంది షిప్ ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు ఆ కాలువ బయట పంపిస్తారు అది, ఎందుకంటే అటుపక్క వాటర్ డౌన్ లెవెల్లో ఉంటుంది. సో ఇదేంటి, ఈ రెండు సముద్రాలు కూడా పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, ఒకటి హైట్లో ఉంటుంది, ఒకటి డౌన్లో ఉంటుంది. సో ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం సో అక్కడ లాక్, అందుకే లాక్ అంటాం. మన దగ్గర కూడా పసలపూడి లాక్ ఉంటాయి కదా, పసలపూడి లాకులని, లొల్ల లాకులని కూడా మనకి అంటే మన ఆంధ్రాలో ఉంటాయి. అయ్యమ్మ చిన్న చిన్న పడవలకి, ఇవి పెద్ద పెద్ద షిప్. Saludos cordiales de diferentes hermosos países, dicen presentes en el canal de Panamá, y tuve el placer de saludar a una hermosa familia ahí de Puerto Rico. Bienvenidos Venezuela, bienvenidos Colombia, bienvenidos, ¿cómo está? Hay igual una señorita que nos visita de Chile, Guatemala, México, bienvenidos. Good. Ahí mis panameños, bueno, un placer tenerlos acá, este es su hermoso canal, ahí lo estamos observando, la embarcación haciendo su salida hacia el Océano Pacífico, el sur de Panamá. And right now we observe the vessel here to our left making its exit out to the Pacific Ocean. Our special visitors from around the world, we have Sweden, United States, Canada, Japan, Germany, Belgium, also with us today. People's Republic of China. We also have a beautiful lady from areas of Manchester. Welcome to Panama. Bueno, señores, observen que el humo que sale de la chimenea nos comprueba todo que el barco utiliza sus motores. Benvenuti mis italianos, arriba dolci. Mi gente hermosa de la tierra allá en Italia. Hey, claro que sí. Our vessel breaking inertia right now to exit out to the ocean. Vessels require the assistance of the locomotives to make sure right now it doesn't hit the walls. Miren ahora mismo cómo las locomotoras ayudan al barco a permanecer en el centro de la vía para evitar que toque los muros laterales. చాలా దగ్గరికి వచ్చింది. ఇప్పుడు చూసారా, ఇక్కడ వాటర్ కూడా సేమ్ లెవెల్కి వస్తుంది కదా. అది ఇది అంతా అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకో షిప్ మళ్ళీ ఈ పక్క కూడా తీసుకొస్తారు. సో ఇక్కడ ఇంకా అసలు ఎంత టైం వరకు ఉంచుతారో తెలియదు. యాక్చువల్గా 6 వరకు అన్నారు. 6 తర్వాత 4:20 అయింది, ఇంకా చాలా టైం ఉంది. సో ఐ విల్ బీ హియర్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో అది టామ్. Ahí se unen a nosotros. Bueno, tranquilos. Viene otra embarcación más a nuestra derecha. Así que también acá en el mirador de color gris al extremo derecho pueden observar la operación. Well, for those of you just joining us, we have another vessel that will be coming in to our right from the lake. So those of you right now with us, well, shortly now, we're going to see another vessel entering the locks. Mira a la derecha, allá en el oeste. Ahí está entrando un buque que transporta carga flamable. There's to our right, on the far side, we have a vessel that transports flammable goods entering the far lane.
వాళ్ళ కామెంటరీలో ఆ షిప్లో ఏముంటుంది, వాళ్ళు ఏం తీసుకొస్తున్నారు అవి కూడా చెప్తున్నారు. ఇందాక వెళ్ళిన షిప్లో కార్లు ఉన్నాయండి, ఎన్నో కార్లు చెప్పేటట్టు, ఎన్ని వేల కార్లు. కానీ ఇప్పుడు దీంట్లోనూ ఈ ఫ్లామబుల్ ఆయిల్స్ ఇలాంటివి ఏవో వస్తున్నాయంట. మరి ఏ కంట్రీ నుంచి వస్తుందో తెలియదు, ఇది ఇంకాను నేను సరిగ్గా వినలేదు. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా, అది చెప్పాను కదా, ఒక షిప్ క్రాస్ చేయాలంటే వాళ్ళు $1,00,000 $1,40,000 వీళ్ళకి పనామా కెనాల్ అథారిటీకి ఫీజు కట్టాలి. అంటే దగ్గర 80 లక్షలు, ₹1,00,00,000, 1,50,00,000, 3 కోట్లు 4 కోట్లు కూడా అవుతుంటాయి. సో అది ఇప్పుడు అక్కడ చూడండి, ఆ పక్కనేమో 2 చిన్న టగ్ బోట్లు ఉన్నాయి కదా, అవి దాని ఏమంటే యాక్చువల్గా యాంకర్ బోట్స్ ఏవో అవి లాక్ వస్తాయన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ షిప్ని కెనాల్ గోడలకి తగలకుండా, అంటే ఒక్కసారిగా గోడ తగిలిందంటే వీళ్ళు 100 సంవత్సరాల క్రితం కట్టారు ఇది ఈ పనామా కెనాల్ మొత్తం అటాచ్ అయిపోతుంది. కొంచెం షిప్ అంటే చాలా బరువు ఉంటుంది కదా, సో అందు గురించి అటు 2 ఇటు 2 అవి యాంకరింగ్ చేసి అది నెమ్మదిగా వాటిని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్ళి అప్పుడు గోడలకు తగలకుండా నెమ్మదిగా అలా తీసుకెళ్ళి అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ చూపిస్తాను, ఆ లాక్ ఉంటుంది, ఇగో అక్కడ ఆ లాక్ దగ్గర తీసుకెళ్తుంది. ఆ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఏముందంటే ఆ అవతల కెనాల్లో ఉన్న వాటర్ని డౌన్ చేస్తారు షిప్ ఉండగానే. అప్పుడు షిప్ అలా మనం చూస్తుండగానే కిందకి వెళ్ళిపోద్ది వాటర్ తగ్గడం వల్ల. అప్పుడు ఆ లాక్ అప్పుడు లాక్ ఓపెన్ చేసి నెమ్మదిగా దాన్ని అలాగా అందులోంచి అలా పంపుతారు అన్నమాట. ఆ పక్కన ఉన్నది పసిఫిక్. ఇప్పుడు ఆ పసిఫిక్ వాటర్ లేదు. Right now we're going to wait for the locomotives on the far side to assist the vessel in entering the upper lock chamber. They're also going to coil on the cable so the vessel can stop completely, and then we'll proceed in closing the gates behind it so we can begin the descending process. El barco entrando a nuestra derecha, navío lejana, las locomotoras ahí van a guiar a la embarcación, van a tensar sus cables para que el barco se detenga. Cerramos las compuertas de atrás e iniciamos el proceso de descenso. Así que será continuo para todos aquellos que deseen ver la operación. Vean la hora. Última presentación de la película a las 5:15. Así aprovechan mejor su tiempo. Right now, ladies and gentlemen, use your time wisely. Observe the vessel to our right entering the far lane. Do the whole process. And we have our final IMAX movie presentation that will begin at 5:15 this afternoon. Final IMAX movie presentation will begin at 5:15. Okay, 5:15. Right now, let's observe the vessel entering to our right on the far lane. Okay. Así que vamos a aprovechar el barco que está entrando a nuestra derecha en la vía lejana. Y tenemos la última presentación de la película iniciando a las 5:15 de la tarde. అయ్యో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత షిప్ వెళ్ళిపోకుండా అవి మళ్ళీ ఆ యాంకర్ బోట్లు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తున్నాయి చూడండి. వెనక్కి వెళ్ళి షిప్ని లాగుతుంది అనమాట. అంటే ముందుకు పోకుండా వెళ్ళి అది ఎందుకంటే అక్కడ అదొంది లాక్ ఉంది కదా గేటు, ఆ గేట్ని గుద్దుకోకుండా ఇవి అలా మెయింటైన్ చేస్తాయి. వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి నెమ్మదిగా బాబు నువ్వు ఆగు అని అప్పుడు ఆ వాటర్ని మళ్ళీ డౌన్ చేస్తాయి. చూడండి అవతల చూడండి ఎంత పెద్ద షిప్ ఉంది అది అక్కడ. అది అనుకుంటా బిగ్గెస్ట్ షిప్ అది. అంటే అది ఇంకో కెనాల్ అది యాక్చువల్గా. అది కొత్తగా కట్టారు. ఇది ఇప్పుడు మనం చూసేది ఇదంతా కూడా 100 years బ్యాక్ కట్టింది. అది కొత్తగా కట్టింది అవతల ఉన్నది అది అక్కడ అది. సో అంత పెద్ద షిప్పులు దీంట్లోంచి రావు. సో దానికోసం వీళ్ళు కొత్తగా మళ్ళీ వేరే కెనాల్ తవ్వారు. ఇప్పుడు అందులోంచి ఆ షిప్ వెళ్తుంది అనమాట. అది బిల్డింగ్లా ఉంది. బట్ దట్ ఇస్ నాట్ ఏ బిల్డింగ్. NYK అన్నది అది NYK లైన్స్ అచ్చమని అలా చూపిస్తున్నారు, మూవ్ అవుతుంది. అది కూడా షిప్పే. అక్కడ కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు, దాని వేరే టికెట్ మళ్ళాను. కానీ నాకు టైం ఉండదు ఇంకా 2 days కదా ఉంటాను, టైం ఉండొచ్చు. ఆ షిప్ కూడా వెళ్తుంది. సో అలాగే ఇందాక షిప్ ఇప్పుడు చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయింది చూడండి. ఇందాక షిప్ అది సింగపూర్ షిప్ అనుకున్నాం కదా, అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు. అది మాథ్యూ షుల్టే ఏదో ఉంది సింగపూర్ దగ్గర షిప్. ఇందాక మనం చూసానుగా వచ్చిన షిప్ అలాగా బయటికి పసిఫిక్ సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ షిప్ వెళ్ళిన వెంటనే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ అక్కడ లాక్ క్లోజ్ చేస్తారు. ఇంకా ఆల్రెడీ లాక్ క్లోజ్ అవుతున్నారు. క్లోజ్ చేసి ఆ వాటర్ మళ్ళీ వాళ్ళు రైజ్ చేయడం డౌన్ చేయడం మళ్ళీ అయితే చేసుకుంటారు. అన్ని లాక్ క్లోజ్ అవుతున్నారు. ఇది సింగపూర్ షిప్.
చూసింది లాక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, డోర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఈ లోపలికి షిప్ ఇది వచ్చింది ఇక్కడికి. ఓ ఇది మిస్ అవుతుంది. షిప్ ఆల్రెడీ వచ్చింది మనం ఉన్న చోట. దీని పేరు టామ్ సౌరిన్ అంట. సౌరిన్ వచ్చింది. వెళ్ళిపోయింది ఆ షిప్ లోపలికి, సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయింది, పసిఫిక్లోకి. అంటే పసిఫిక్ వెళ్ళిందంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది? మేబీ అమెరికా వెళ్ళొచ్చు. సింగపూర్ నుంచి వచ్చింది అటు నుంచి, అలాగా దారిలో ఎక్కడెక్కడో చూసుకుని, ఇదంటే సౌత్ అమెరికా చుట్టూ తిరగకుండా ఇవి రావడానికి అనమాట ఇదంతా ఏర్పాట్లు. ఇంకా షిప్ వచ్చింది. ఇప్పుడు షిప్ ఇక్కడ ఆగింది. ఇది ఇప్పుడు ఆగిన తర్వాత ఇక్కడ వాటర్ డౌన్ చేస్తారు. అందులో ఆ కాలంలో వాటర్ డౌన్ చేసి ఆల్రెడీ తగ్గుతున్నట్టుంది. There it is. Torm Sovereign makes a complete stop in the upper lock chamber on the west side. A vessel that transports flammable goods. ఇది మెక్సికో నుంచి వచ్చింది. We're now going to close the gate. We're going to close the gates on the stern and begin to drain the water. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే Marco, la ventana se detuvo completamente. Vamos a cerrar las compuertas detrás y nos preparamos para drenar el agua hacia la cámara inferior. అది షిప్ ఇప్పుడు అటు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు ఆ బ్యాక్ ఉన్న గేట్లు క్లోజ్ చేస్తారంటే ఆ వాటర్ ఇటు రాకుండా. అలాగే ఇక్కడ లాక్ కూడా ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయి ఉంది ఇది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ రెండు లాక్ అయిన తర్వాత రెండు లాకుల మధ్యలో ఈ షిప్ ఉంటుంది. అప్పుడు అక్కడ వాటర్ డౌన్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ కేమ్. అక్కడ లాక్ ఉంటుంది, ఆ డోర్ క్లోజ్ చేస్తారు. సో అందులోంచి అంటే అది క్యారిబియన్ సీ, అది కెరేబియన్ సీ అనమాట. అది అంటే మేబీ అట్లాంటిక్ కూడాను. సో అక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇంక వాటర్ రాదు ఇటుకి ఈ షిప్. ఈ షిప్ ఇప్పుడు రెండు లాకుల మధ్యలో ఉంటుంది, అప్పుడు వాటర్ డౌన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అలాగే చూడండి, ఇందాక ఈ టగ్ బోట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ వేరే షిప్కి రెడీ అవుతాయి. సో ఆ షిప్ ఏమో వెళ్ళిపోతుంది అలాగే సముద్రంలోకి. వాళ్ళు ఇది ఒక్కసారి దాటిన తర్వాత అమ్మయ్య అనుకుంటారు, ఎందుకంటే అది చాలా ఇది డేంజరస్ ఇదనమాట. షిప్ని ఇలాగ కెనాల్లోంచి అటు పంపడానికి ఇక్కడ లాకులు ధర. సో యాక్చువల్లీ అది కెనాల్. ఈ లాకులు దాటి పంపడం అనేది చాలా టఫెస్ట్ ఇది. సో దానికోసమే కదా వీళ్ళు ₹1 కోటి 80 లక్షలు 2 కోట్లు తీసుకుంటున్నారు ఈ కొంచెం ముక్క దాటడానికి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి చాలా డబ్బు అవుతుంది. అదే ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇంకోటి పెద్ద వెసలు అని, అది అప్పుడే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. అది చాలా పెద్ద వెసలు. అక్కడ కూడా వెళ్ళి తిరిగి చాలా బాగుంటుంది. కానీ మరి టైం ఉంటే రేపు వెళ్ళండి వెళ్తాను. దాంట్లోనే అనుకుంటా కార్లు 7,000 కార్లు ఉన్నాయండి. ఇందాక చెప్పాడు అది 7,000 కార్స్. అది క్యారింగ్. అక్కడి నుంచి అది మేబీ కొరియా నుంచి అనమాట. కొరియా నుంచి అక్కడి నుంచి వస్తుంది అది. లేదా చైనా నుంచి కూడా ఉండొచ్చు. అక్కడి నుంచి కార్లను తీసుకుని 7,000 కార్లు అటు పసిఫిక్లోకి వెళ్తుంది. పసిఫిక్లోకి వెళ్ళిందంటే అక్కడికి లాస్ ఏంజలస్ అట్లాగే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. అది కూడా చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇంకా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా యాంకర్ బోట్లు వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇందాక. సో ఇది అక్కడ ఉండదు ఈ షిప్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది. Las locomotoras en la vía cercana se dirigen nuevamente hacia la punta norte para recibir al próximo barco que va a entrar aquí por la vía cercana. Electric tow locomotives we see near us here or in front of us right now, well, they're heading to the far north end to the right to receive the next vessel that will be entering on the near lane, east side of the lock. Both lanes used in the morning hours for the vessels to go up to the levels of the lake. In the afternoon, both lanes are used for the vessels to go back out to sea level. Ambas vías siendo utilizadas para que los barcos suban en horas de la mañana a nivel del lago. Hello. And ambas vías, hi, how you doing? Good?